मैं डॉक्टर केवल अरोड़ा पशु पालन विभाग तो अज तुहाडे नाल मिलाउण जा रहा हाँ डॉक्टर गरेवाल जो पशु आहार विभाग गढ़वासू दे विच अपनी सेवा निभा रहे हैं। सो डॉक्टर साहब मैं बेनती करांगा कि तुसीं ये खुराक जिहड़ी संतुलित खुराक और पशु खुराक की महत्ता की है इहदे बारे चानना पाओ। हाँ जी डॉक्टर अरोड़ा जी, जिहड़ी पशुओं की खुराक की इस तो गल आ, जे कोई डेयरी के धंधे नूं वपारक लीहां ते चलाउणा चाहुंदा उहनूं संतुलित खुराक की हुंदी है इहदे बारे जानना बहुत जरूरी आ। संतुलित खुराक तो साडा भाव हुंदा कि किसी दुधारू पशु नूं जां किसी भी तरह के पशु नूं 24 घंटे दे विच की खुराकी तत्त चाहीदे आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। हाँ जी डॉक्टर अरोड़ा जी, इस तरह कि दुध उत्पादन के विच तकरीबन 65 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਹਿੱਸਾ ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 50 ਤੋਂ 60% ਹਿੱਸਾ ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो इस करके जो खुराक की गल करते हैं संतुलित खुराक की, वो चारियां की की क्वालिटी आ, चारियां की किन्नी उहदी मात्रा उपलब्ध आ, की उहदी गुणवत्ता, वो सारी उहदे विच शामिल हुंदी आ। जेकर पशु पालक वीर अपने दुध की लागत खर्चा घटाउणा चाहुंदा तो उसनूं चारे की उपलब्धता ते चारे की गुणवत्ता वाल खास ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी जी एक एग्जाम्पल दिना कि जे असीं एक दोगली गां नूं बरसीम ते गिन्नी का राई का मिश्रित रूप दे विच असीं पाउने आ तो वो 15 ਤੋਂ 16 किलो दुध बिना किसी वंड तो दे सकती है। सिर्फ धातां दा चूरा ते लूण ते नाल राईका ते बरसीम की जरूरत आ। जे उही असीं दूसरी एग्जाम्पल लईए, जेकर साडे कोल हरा चारा बिल्कुल नहीं, असीं कल्ली तूड़ी पा रहे हैं जिहदे विच खुराकी तत्त घट हुंदे आ, तां उस वेले सानूं 15 किलो दुध लैण लई तकरीबन 6.5 किलो उहनूं वंड पाउणा पਊਗਾ। तो जो असीं 6.5 किलो वंड पावांगे तो खर्चा लागत खर्चा दुध का बहुत वध जाता। जे असीं हरे चारे की गुणवत्ता वधिया तो लागत खर्चा साडा घट जाता। तो इस करके जे तुहाडे कोल भरपूर मात्रा दे विच हरा चारा तो उहदी गुणवत्ता बहुत जरूरी है। गुणवत्ता तो भाव यह आ कि हरे चारे नूं हरेक नूं कट्टण दी एक सही स्टेज हुंदी आ। ना वो ज़्यादा कच्चा होना चाहिए, ना वो ज़्यादा पक्का होना चाहिए। जिस तरह मक्की आ असीं दुध दी दाणे दे उत्ते कट्टदे आ, बाजरा वा जिहड़ा छिट्टा जस्ट निकलना शुरू हुंदा उस स्टेज ते कट्टदे आ, चरी आ जदों दुध दा दाणा हुंदा उस स्टेज ते कट्टदे आ। जदों चारा पक जांदा उह 'च खुराकी तत्त बहुत घट जांदे आ ते साडा दुध पूरा करन लई सानूं वंड वधाउणा पैंदा। जदों वंड वधदा तो उदों खर्चा वधदा। इस करके हरे चारे की मात्रा 30 ਤੋਂ 40 किलो एक पशु नूं ते उहदी गुणवत्ता क्वालिटी, ये दो चीज़ों वाल ध्यान देना बहुत जरूरी है। तुसीं गुणवत्ता की गल कीती कि इस स्टेज ते पाउणा चाहीदा डॉक्टर साहब, वो सारा साल तो फिर उत्थे रहना नहीं तो ਉਹਦਾ एक होर हल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾइलेज बनाओ, अचार बनाओ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हाँ जी, इस तरह के पंजाब के मौसम के हिसाब नाल सारा साल इक्को जिहा हरा चारा उपलब्ध करवाउणा कई बार मुश्किल हो जाता। किसान वीर पशु ਉਹਦੇ कोल ज़्यादा हुंदे आ ते उस हालत विच भी रोज़ खेत चों कट के हरा चारा पाउणा मुश्किल हो जाता। तो इन्हां हालातां दे विच असीं अचार जां साइलेज जिहनूं कहंदे आ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਫਲੀਦਾਰ ਚਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਆ, ਚਰੀ ਆ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਟੋਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ। तो वो साडे जिहड़े यूनीवर्सिटी के लिटरेचर आ, किताबां वगैरह उहदे विच सारा कुछ लिखिया होया भी किन्नी मात्रा के पट्ठे लई किन्ना चाहिदा ट्रेंच का साइज़। 1 क्यूबिक मीटर दे विच तकरीबन 5.5 क्विंटल हरा चारा असीं साइलेज बना सकते हैं। सही स्टेज ते कट के उहनूं ट्रेंच दे विच दब के पूरी तरह लतड़ के ट्रैक्टर दे नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हवा कढ़ के ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਨਰੋਬਿਕ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ
ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਠਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਕੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਮੈਂ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਗੈਰ ਫਲੀਦਾਰ ਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਈਲੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਰੂਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀ, ਜੌਂ। 35% ਅਸੀਂ ਖਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ, ਬੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਲ, ਗੁਆਰ ਕੋਰਮਾ, ਇਹ ਖਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 30% ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਕਰ ਆ, ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਆ, ਡੀਆਇਲਡ ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਮਿਨਰਲ ਵੇਸਟ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਲੂਣ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਸ਼ੀਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਹ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੂੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਏ ਦੀ, ਉਹ ਸੂਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੂਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਊਮਨ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦੇ, ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਊਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫੀਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਤੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਸ਼ੀਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੋਲੀਨ ਆ ਲਿਵਰ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਾਇਆਸਿਨ ਆ ਲਿਵਰ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਜਾਂ ਯੀਸਟ ਆ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਭਣ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਹਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਗੱਭਣ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੂਏ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਗੱਭਣ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਛੇਤੀ ਗੱਭਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਛੇਤੀ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੋਲੀਨ ਆ, 0.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੀਸਟ ਆ 100 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨਾਇਆਸਿਨ ਆ 100 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਹਦਾ ਰਿਊਮਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਡੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ
ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਉਹ 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਜੇ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ, ਚਿਲੇਟਡ ਮਿਨਰਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ।